ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൊഡ്യൂൾ 4 കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? വെർട്ടെക്സ് കണക്ടിവിറ്റി, എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി, കട്ട് സെറ്റ്, കട്ട് വെർട്ടീസസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിന് ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂ നോക്കാം. The first discuss the topic vertex connectivity. Then what do you mean by vertex connectivity? The vertex connectivity is the minimum number of nodes whose deletion disconnect the graph. Okay, it's denoted as K of G. So in this graph, the vertex connectivity equal to, that means K equal to 1. Okay, here I am removing this vertex C. It will disconnect the graph. So K equal to 1. Okay. The next, edge connectivity. So what do you mean by edge connectivity? Edge connectivity is the minimum number of edges whose deletion disconnect the graph. Okay. Edge connectivity denoted as lambda of G. Okay. So consider this graph. So the edge connectivity എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എത്രയായിരിക്കും എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി? Yes, 2 ആണ്. Because here AB, CD ഈ രണ്ട് എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഗ്രാഫ് എന്താണ്? ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആണ് എ ബി സി ഡി. സോ ഹിയർ ദ എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി ലാംഡ ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ടു 2. Then the next term, delta of G. Delta of G means minimum degree of a graph. It's a minimum degree of a graph. So we know the relationship between delta of G, lambda of G, K of G. What is it? K of G less than or equal to lambda of G less than or equal to delta of G. Okay. Then next, cut set. Next term, cut set. So cut set is a set of edges whose removal from G leaves G disconnected. Cut set means a set of edges whose removal from G leaves G disconnected. Okay, നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിൽ 1 or more കട്ട് സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ആ കട്ട് സെറ്റിൽ ഏത് കട്ട് സെറ്റിനാണോ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് അതായിരിക്കും എന്ത്? എഡ്ജ് കണക്ടിവിറ്റി. Then the next term, cut vertices. So what is cut vertices? A cut vertices is a set of vertices whose removal from G leaves G disconnected. അല്ലെ, ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടീസസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവും. ആ സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടീസസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കട്ട് വേർട്ടീസസ്. സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കട്ട് വേർട്ടീസസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. C, then first one C, second B, C, E. B, C, E. Okay, B, C, E. Then third cut vertices A, C, D. A, C, D. Okay, A, C, D.
Okay, so here vertex connectivity എത്രയാ എന്ന് പറഞ്ഞ vertex connectivity. വണ്ണല്ലേ? 1 ആണ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് the cut vertices. So ഏത് cut vertices ആണ് minimum number of vertices? The first one. Okay, here the number of vertices is 1. So the vertex connectivity of this graph equal to 1. So the next topic, separable graph. Okay, what do you mean by separable graph? A connected graph is said to be separable if its vertex connectivity is 1. Okay, otherwise the graph is known as non-separable. So the graph in the vertex connectivity 1 ആണെങ്കിൽ that graph is known as separable graph. Okay, consider this graph G. Is this separable graph? Separable graph ആണോ? So ഇവിടെ vertex connectivity എത്രയാണ്? 2 അല്ലേ? Here vertex connectivity 2. It is not a separable graph. It is a non-separable graph. And this one G1. Is this separable graph? Okay, here vertex connectivity is 1. Then in a separable graph, a vertex whose removal disconnect the graph is known as cut vertex, cut node or an articulation point. Okay, ഏത് vertex ആണോ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്ട് ആവുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടെക്സിന് എന്താ പറയുക? കട്ട് വെർട്ടെക്സ്, കട്ട് നോഡ് ഓർ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഏതാ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ പോയിന്റ്? B. Okay, the vertex B is known as articulation point or cut vertex or a cut node. Okay, is this clear? Miss. എല്ലാവരും റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. അഭിനവ്, ഐശ്വര്യ, അമൽ രവീന്ദ്രൻ, ആമിന, അനുപമ, സെവിൻ. സോ ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ, ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്? A circuit is formed by adding a code to a spanning tree is known as fundamental circuit. What is it? The fundamental circuit is formed by adding a code to the spanning tree. So consider this graph A, B, C, D. So this is the graph G1 and I'm creating one spanning tree of this graph A, B, C, D. Okay, then with respect to this spanning tree, what are the edges and what are the poles? What are the branches and poles? ഇതൊക്കെയൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രാഞ്ച്.
And what you mean by branch? The edge in a spanning tree is known as branch. Then what is chord? എന്തൊരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? The edges which is not present in a spanning tree is known as chord. Okay, with respect to this tree, what are the branches എന്ന് പറഞ്ഞേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? നന്ദിത, തുളസി, ഓക്കെ. ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രാഞ്ച്? ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ എഡ്ജസ് ആണ് എന്ത് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്ജസ്? സെവിൻ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബ്രാഞ്ചസ്? C1 E E E E1 പിന്നെ താഴെയുള്ള E4 E5 E5. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ എഡ്ജസ്. ഇതിനെ പറയും ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് കോഡ്സ്. സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയാ? E3 E2. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? രാസി, നിങ്ങളെല്ലാം മറന്നുപോയോ ടേംസ് ഒക്കെ? Okay, so ഇതാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് G and this is spanning tree. Okay, നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജസ് ഓഫ് എ സ്പാനിങ് ട്രീ. സോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്ജ്? E1 E3 E4. ദെൻ കോഡ്സ്. കോഡ്സ് എന്താ? The edges which is not present in a spanning tree but present in the graph. ഏതൊക്കെയാ? E2 E5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ E2 എന്നുള്ള കോഡ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഹിയർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്?
E3, E2, E4. Okay, the next code E5. E5 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്പാനിങ് ട്രീയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എഗെയിൻ എന്താ, ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് C2 ഈക്വൽ ടു E1, E3, E5, E4. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എത്ര ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 2 ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ കോഡാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് അല്ലേ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ഗിവൺ സ്പാനിങ് ട്രീ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം the total number of codes in the equation എന്താ? E minus n plus 1. Okay, so the total number of fundamental circuit equal to E minus n plus 1. Okay ആണോ? മിസ് ഓക്കെ. Very, very important. The next, fundamental cut set. Okay, fundamental cut set is a cut set that includes exactly one branch of a spanning tree of graph G. Okay, fundamental cut set is a cut set. അതെന്തായിരിക്കും? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ എക്സാക്ട്ലി 1 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so this is a G and this is a spanning tree. So spanning tree le branches കോഡും പറഞ്ഞു. ബ്രാഞ്ച് E1, E2, E3. E1, E2, E3 and codes E4. E4. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so first I'm creating some cut set from this graph G. The first one, E1, E2. E1, E2. Okay, that E1, E2 remove ചെയ്താൽ ഗ്രാഫ് എന്താണ്? ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. So my question is this a fundamental cut set? ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ആണോ? The fundamental cut set എന്ന് വെച്ചാൽ it's a cut set, okay, that include exactly one branch of a spanning tree. So ഈ ഒരു കേസിൽ E1 and E2 ഇതെന്താണ്? രണ്ടും എന്താണ്? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ച് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്. Okay, the next one, S2, E2, E3, E2, E3. സോ ഇതെന്താ? ഒരു കട്ട് സെറ്റ് ആണ്. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ആണോ? അല്ല. എന്താ? E2 and E3 are the branches of a
spanning tree, right? The next one, S3 equal to E1, E4. So, is this fundamental cut set? യെസ് അല്ലേ? എന്താ E1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ദെൻ E4 എന്താ? കോഡാണല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി വൺ എഡ്ജ് ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കട്ട് സെറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റിന്റെ കേസിൽ വൺ എഡ്ജ് എന്തായിരിക്കും? ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും. ദെൻ റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും? കോഡായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് branches in a spanning tree. So, the total number of branches in spanning tree equal to 3 n minus 1. Okay, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Total number of fundamental cut set in a graph with respect to a spanning tree equal to n minus 1. ക്ലിയർ ആണോ? മിസ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നേ. സാരംഗ്, സംഗീതന, അർപ്പിത്, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്പാനിങ് ട്രീ, total number of fundamental circuit is E minus n plus 1. The total number of fundamental cut set is n minus 1. Okay, so fundamental cut setന്റെ കേസിൽ എന്താ? ഒരു എഡ്ജ് എന്തായിരിക്കും? കോഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് എന്തായിരിക്കും? ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റിന്റെ കേസിൽ ദ വൺ എഡ്ജസ് ഈസ് ബ്രാഞ്ച്, ദെൻ റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് ഈസ് കോഡ്സ്. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. Very, very important. നോട്ട് ചെയ്തോ? മിസ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്ക് ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി എഴുതിക്കോ. ഫൈൻഡ് all fundamental circuit and fundamental cut set from the given graph. Find all fundamental circuit and fundamental cut set from the given graph.
draw this graph, then first you have to create a spanning tree. Okay, so നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പാനിങ് ട്രീ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. E2, E3, E5, E6, E8. So this is a spanning tree. Okay, then second step. Find the number of fundamental circuit. Find the number of fundamental circuit. So what is the equation of finding number of fundamental circuit? E minus n plus 1 അല്ലേ? Okay, E minus n plus 1. So here E means number of edges and n is the number of vertices. Here the number of edges equal to count എത്ര edges ഉണ്ട്? 8. Okay, 8 minus the number of vertices. One, 2, 3, 4, 5, 6, right? Plus 1, which is equal to 3. Okay, ഇവിടെ 3 fundamental circuit form ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്? So with respect to the spanning tree, what are the chords and what are the branches? E1 Branch is equal to branches E2, E3, E3, E5, E6, E5, E6, E8. Then chords equal to E1, E1, E4, E4, E7. E7. ഓക്കെ, സോ 3 കോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ 3 ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട്? E1, E2, E3. അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? E1, E2, E3. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ E4, E3, E5, E6. Okay, very good. Here I am adding the second code E4. It will produce the fundamental circuit, right? Fundamental circuit 2 equal to E4, E3, E6, E5. And third one E6, E7, E8. okay, E7 ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. It will also produce a fundamental circuit. F3 equal to E7, E6, E8. Okay, is this clear? Miss.
പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? മിസ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ എന്നേ. ഓക്കെ. So next find the number of cut set. Find the number of cut set. So equation is n minus 1. So here n is 6. 6 minus 1 equal to 5. So 5 fundamental cut set ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്? Fundamental cut set, which is a cut set, okay, that contain exactly one branch of a spanning tree. ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റിൽ എക്സാക്ട്ലി വൺ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും, റിമൈനിങ് കോഡ്സ് ആയിരിക്കും. Here E1 E2 E1 E2 ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ആണോ? E1 E2 റൈറ്റ്, ഒരു കട്ട് സെറ്റ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി വൺ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ E1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഓരോ ബ്രാഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ഇവിടുന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. E7 E8 E7 E5 വരൂലേ? E4 E5 okay. E5. Third one E4 E5. Then fourth one E2 യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ E5 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ E8 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്താണ്, E3 ആൻഡ് E6. ഒന്ന് നോക്കിയേ. E3 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് അല്ലേ, E1 E3 E4 അല്ലേ, E1 E3 E4. ഓക്കെ ആണോ? മിസ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞേ, ഏതായിരിക്കും? E6 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? E4 E6 E7. യെസ്, E4 E6 E7. E4 E6 E7. ഓക്കെ ആണോ? നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ കട്ട് സെറ്റ് നോക്കിയാലും ഇതിലെന്തായിരിക്കും, ഒരു എഡ്ജ് എന്തായിരിക്കും, ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും, റിമൈനിങ് എഡ്ജസ് കോഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഹിയർ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സ്പാനിങ് ട്രീ E2 is a branch
and E8 is a branch. Then here E5 is a branch, and here E3 is a branch, and here E6 is a branch. Okay, ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? കോഡ്സ് ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ആ മിസ്. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ആ പ്രിൻസ്, റാസി, ഋഷികേശ്, രിഷിൻ, രോഹിത്, സെവിൻ, ഷബിൻ, തേജ, റാസി, മിൻഹാജ്, ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയുണ്ട്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടൈമായി. നെക്സ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് പ്ലീസ്.